साडे इस कामरेड के परिवार के मैं सारे मैंबर हाँ। अज असी अजीत सिंह जी को याद कर रहे हैं उन्होंने बरसी के उपर। आम तौर पर याद उन्होंने लोगों को किया जाता जिन्होंने समाज के कोई खास किस्म का रोल अदा किया होंदा। मतलब ये कोई जरूरी नहीं होंदा कि जदों कोई मूवमेंट चलती आ और वो स्टार्ट होंदी आ एक नवा रस्ता बनाउंदी आ तो वो बहुत छेती कामयाबी की मंजिल ते पहुँच जे। जदों इतिहास सानू एक गल दसदा कि जदों गुरु नानक देव जी अपने प्रचार के उपर निकले सी और बहुत सारे लोग ऐसे सी जिहड़े उन्होंने सुनन तक नहीं सी जाते। कई थावां उन्होंने इहियां जिहियां मिलियां जिथे उन्होंने दे डले भी मारे गए और बहुत सारिया थावां ऐसियां भी मिलियां जिथे उन्होंने बहुत ज़्यादा सत्कार भी होया। इस करके जिहड़ी ये लहर आ इहदे बारे एक तो मैं तुहानूं ये कह दियां दस दियां भी जिहड़ी कामरेड साहब वाली लहर आ ये जिहड़ा अज चल रहा सिस्टम आ बिल्कुल ये उल्ट साइड वाली लहर आ। क्योंकि जिहड़ा अज साडा सिस्टम चल रहा वो चल रहा ये कि उहदे दिमाग दे विच साडे सारे सिस्टम के दिमाग दे विच साडे लोकां दे दिमाग दे विच यही आ कि जिहदे कोले जिन्ना ज़्यादा पैसा आ जाऊगा उन्नी वो अपने आप को सुरक्षित कर लूगा, उन्नी वो अपने आप को सुख सहूलतां नाल भरपूर कर लूगा। और एक गल मैं तुहानूं चेते कराउणी चाहुंदा कि इंसान ने वातावरण के नाल जिन्ना छेड़छाड़ की उहदे बहुत सारे रिजल्ट साडे सामने आए ने। उन्हां चों एक रिजल्ट आया करोना वाला। मतलब करोना वायरस जदों साडे समाज दे विच आया तां करोना वायरस ने इस पूरे कारपोरेट समाज का पूंजीवादी समाज नूं एक बार पूरा बड़ा झटका देता। और वो झटका की आ? वो झटका ये आ कि पूरा पूंजीवादी समाज मुनाफे के सिर के उपर चलता। जिन्ना मुनाफा वधदा उन्नी ये समाज वधदा, जिन्हों GDP का नाम दिंदे ने। लेकिन कोरोना ने एक ऐसा झटका देता कि दुनिया की सारी मुल्कों की GDP माइनस दे विच चली गई, घाटे दे विच चली गई। और अज पूरा कारपोरेट समाज आ जिहड़ा वो एक एडे बड़े संकट दे विच आ कि हुण उहनूं ये समझ नहीं आ रही कि वो अपने आप नूं स्टैंड करावे तां करावे किवें, जाने अपने आप नूं कोविड तो पहला वाली पोजीशन दे विचों किवें लेके आवे। ये अज पूरा जिहड़ा कारपोरेट समाज आ उहदे अंदर एक चर्चा है और वो पूरा कन्फ्यूज अज। और मेरा जाती तौर पर यह मनना कि मैनू नहीं लगता कि हुण कारपोरेट समाज पहलां वाली GDP वाली पोजीशन ते आ जाऊगा। इहदे रिजल्ट साडे सामने दो आउणगे। एक रिजल्ट तो यह भी आ सकता कि साडे अनारकी फैल जे। मतलब अनारकी फैल जे दा मतलब कि समाज का सारा ढांचा बांचा ही खुरद-बुरद हो जे, दूसरा दूसरे नूं लुट्टण पै जे और सारा समाज ही सुरक्षित ना रहे, असुरक्षित हो जे। ये रिजल्ट भी साडे सामने आ सकता, बहुती दूर नहीं आउण वाले दिनां दे विच। एक इहदा रिजल्ट ये भी आ सकता कि अगर असी समाज के कुछ चेतन लोग हाँ जो वो इहदा एक जिहड़ा बदल अजीत सिंह होरां ने दिता उहदे ते सोच के एक वखरा सिस्टम खड़ा कर लीए अपना। अगर वो सिस्टम असी खड़ा करने विच कामयाब हो जाने तां असी इस समाज नूं अगे लैके जा सकते हैं। अगर वो सिस्टम खड़ा नहीं हुंदा तां मैं ये गल अज दावे नाल तुहानूं कहना कि इस धरती के उत्ते जीवन ज़्यादा लंबा समा टिकण वाला नहीं, चलण वाला नहीं।
ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜ ਵੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੋੜ ਲਾ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ 40 ਅਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਅਰਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਣ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੋਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਹੈ। 3 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੋਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖੀਂ ਪਲਾਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਖਿੱਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਭਾਰਤ ਕੋਲ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵਾਯੂ ਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਧੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਟੜ ਕਾਮਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਲੜਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੀਚਾਂ 'ਤੇ ਲਿਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਜਮੀ, ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਆ ਯਾਰ, ਚੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੀਚ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਟ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, 60% 'ਚ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 5% ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ। ਹੁਣ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦਾ ਧੁੱਪ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸੌਣਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਸੌਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਆ। फिर एक लड़की बोलती है मैनू कि फिर तो आपको स्टार भी दिखता होगा, फिर तो आपको रात को मून भी दिखता होगा, मतलब भी थोनू तारे भी दिखते होणगे, चंद्रमा भी दिखता हो। उन्होंने ये गल्लां बड़ियां अजीब लगदियां सी, पर हुण तुसीं देखो अपने भी उही हो गया। आम तौर ते अपने कल्चर भी सब अंदर पैण वाला हो गया। पिंडां दे विच भी लोकां ने AC ला ले, भावें कुंडी ला के चलाउंदे ने, और उन्होंने ये लगता भी कुंडी लाने नाल चलो बिल घट आउंदा जां बिल आउंदा नहीं जां बहुत थोड़ा आउंदा, पर उन्होंने ये नहीं पता लगता कि यार इहदे नाल साडी सेहत दे उपर किन्ना माड़ा असर पै रहा। हुण जिहड़े साडे कई लोग कहंदे ने एवें ही डराई जांदे सी करोना कुछ नहीं, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਇੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆ,
ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਠੀਕ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਮਰੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਨਾਵਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਨਾਵਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਏਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਏਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਏਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ ਨੇ? ਬੰਬੇ 'ਚ। ਔਰ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਮਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਬਰਗਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆ CAA ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ 6.5 ਫੁੱਟ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੱਖਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੂਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੱਖਣ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ यार ये नमकीन क्यों नहीं है? कहना हमारे तो जो मक्खन मिलता है वो सारा वो तो उसमें तो वो नमकीन होता है। वो मैंने कहा यार वो नमक ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਮੱਖਣ 'ਚ ਨਮਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਹੀ ਖਾਣਾ ਇਕੱਲਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਨਾਵਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਗ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਨਾਵਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਘਾਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੌਜਿਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕਿਉਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਘਾਹ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਧੁੱਪੋਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਆ ਪਤੰਦਰੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 4 ਦਰਖਤ ਲਾਓ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਛਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੂਬ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਧੌਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਕੇ ਧੌਣ ਤੋੜਤੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਕਰੀਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਦਲਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਆਰ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਗਲੋ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ? ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਜਾਂ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਐ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਦੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ, ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਜੈਨੀਅਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਈ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈ ਲਵਾਤੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਾ ਯਾਰ 45-46 ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਵੀ ਐਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਰੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਫਲਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਡਰੈਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਟਾਈ ਦਾ ਡਰੈਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਆ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਐਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੈਰੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਬੈਰੂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਖਬਰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਢਹਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ DAP ਆ ਇਹ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਕਈ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ NPK ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ NPK ਆ। ਡਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਧਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਧੱਕਤਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਯੂਰਪ ਵਾਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ GM ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਆ। ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ BTB ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, BT ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗਿਆ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਐਤਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਜੀਰੀ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਾਊ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਾ ਕਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਭੋਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਨਿਸਰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ 28 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਲੈਣਾ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਝਾੜ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ?
ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਉਹ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਇਹ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਫਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ MP 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਚ ਠੰਡ ਪਵੇ ਔਰ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਿਕਲੂ ਔਰ ਬੇਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੇਹ ਪਾ ਕੇ ਆਹ ਬੀਜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੂੰ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਣਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮਤਲਬ ਬਲਦ ਬੋਤੇ ਦਾ ਹਲ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਗਾਲ ਸਕੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਓ ਯਾਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪਰਾਲੀ ਧੂਆਂ ਧੱਪਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ DAP ਆ ਇਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭੁਰਭੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆ, ਜਿਹੀ ਜੀ ਉਸ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੌਂਸ ਆ, ਰੌਂਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੌਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਯਾਰ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭੂਆ ਜੀ 101 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 80 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ 'ਚ ਧੌਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ ਡਾਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ D ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਉਹ ਧੁੱਪ 'ਚੋਂ ਮਿਲੂਗਾ।
ਧੁੱਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੰਬੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ 20 ਮਿੰਟ 25 ਮਿੰਟ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਸਕਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ, 15 ਮਿੰਟ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪੂਰਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਖੂਨ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਬਨੌਟੀ, DAP ਆ, ਯੂਰੀਆ, ਜੋ ਵੀ ਪੋਟਾਸ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਨੇ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਜੀਵਨਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣੋਂ ਹਟ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਚੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਆਪੇ ਸੁੱਕੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਨਰੀ। ਇੱਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੇਸਡ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ UN ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਗਰ ਧਾਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਗਰ ਧਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਵਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1,20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1,20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਫੂਕੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਨੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਵੀ ਆਓ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਾਫੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਾਫੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਈਏ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰਮ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ। ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗੇ ਲਏ ਨੇ ਆਪਦਾ ਭਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਨੇ। ਜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਵਰਨਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਪਸ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ, ਯਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਟੌਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ, 35,000 ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ? ਚੱਕਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਈਏ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਧ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਕਰੇ ਖਾਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇ ਖਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਕਾ ਪੀਓ, ਜੇਬੋ ਖਾਓ, ਜੇਬੋ ਪੀਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 60 ਤੋਂ 70% ਅਨਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 60% ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 70% ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਔਰ ਬੀਜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ? 4 ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ 4 ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਖੇਤੀ ਬਚੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀਡ ਬੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾਏ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? 4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ? 2 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ 4 ਖਾਣ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸੋਈ 'ਚ ਖੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ। ਇਹ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਣ ਔਰ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਾਂ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੋੜ ਆ, ਇਸੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਦਮੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮਿਹਨਤੀ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਉੱਦਮੀ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਉੱਦਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਣਜ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਪਾਰ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਇਹ ਦੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, 200 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 2-3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਦਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਊਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਦਮੀ ਬਣਾ ਦੂੰ। ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ 'ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਆ।
ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਠੇ 200 ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਕਡੋਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਟਾਈ ਪੈ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 85% ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਸਿਰਫ ਉਹ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਪਸੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਆਈਏ ਔਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ MSP ਰਹੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਲਿੱਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਣਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊ, ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਚੂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਆ। ਚਾਹ ਚੂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ BA ਕਰੀ ਆ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਇਹ ਚਾਹ ਵੇਚੀ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ BA ਕਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ RSS ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ RSS ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਾਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦੂੰ। ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਆਹ ਚੱਕੇ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣ ਲੋਕ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਦਮ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥਾਂ ਬਦਲਣਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਟਕਾ ਲੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਦੰਦ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਕਦੋਂ ਮਾਰਿਆ? ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਦਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਿਕਲਿਆ? ਪਰ ਲੋਕ ਕਹੀ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ, ਮਰੇ ਵੀ 100-150 ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਤਰਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਾਲ ਤੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਤੀ, 35A ਤੋੜਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਮਾਰਤੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਉੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨੇ ਔਰ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ ਆ ਜਿੱਦੇ, 35A ਜਿੱਦੇ ਤੋੜੀ ਆ ਉੱਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਔਰ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਔਰ ਢੀਂਡਸੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਵੇਚਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ CAA ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ
ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ CAA ਤੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗਾ ਛੇੜਿਆ ਇਹਨੇ, ਔਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਚਾਰਾ ਮਸਾਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਮਾਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਢਾਹਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਮਥੁਰਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਢਾਉਣਾ ਮਸਜਿਦ, ਉਹ ਵੀ ਢਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬੈਲਟ ਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਲਟ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਮਤ ਬੋਲਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗੜੀ ਬੈਲਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਗੜੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਗੜੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਅਬੋਹਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਐਡਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਆ ਔਰ ਲੰਬੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ 31 ਨੇ, ਔਰ 31 ਦੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਿਖਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗਰਾਹਾਂ ਹੌਲੀ ਦਿਖਾ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਲ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਗਰਾਹਾਂ ਹੌਲੀ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਸ ਫਾਲੋਇੰਗ ਬੜੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਲਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੰਬੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਮਾਖੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਨਾਜ ਕੱਢਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ। ਅਨਾਜ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਨਾਜ ਕੱਢਤਾ, ਦਾਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਕੱਢਤੇ, ਤਿਲਹਣ ਕੱਢਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਤੋਲ ਆਪਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਉੜੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਚਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿਲਹਣ ਵੀ ਕੱਢਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਲੂ ਵੀ ਕੱਢਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਕੱਢਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਦੋਂ 2 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਆਲੂ ਲਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਵੇਚੋ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੇਤਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਓ ਯਾਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਪਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ 200 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚਿਪਸ ਲੱਲਾ ਭੱਬਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਓ ਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਘਰੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪੀਪਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਓ ਕਿ ਆਹ ਖਾਣੇ। ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਅਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖੋ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਖਾਓ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਦਮੰਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦੋ। ਮਗਰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਕਈ ਆਪ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਨਾ। ਇੱਕ ਬਲਦ ਵਾਲਾ ਰੇੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਗਰ ਲਵਾ ਦੇ ਉਹ। ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅੰਕਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 90 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਚਾ ਕੇ ਤੂੰ 90